এই প্ৰেজেণ্টেশ্যন দেখিছানে মই কি প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ Are you able to see the presentation? Sure. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right. Good that you have joined once again. ৰাতিপুৱা মই কিবা কাৰণৰ কাৰণে নোৱাৰিলোঁ Is it visible? সবে তোমালোকে চাব পাৰিছানে Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, All sir. right. So in the last class I was discussing about the definitions and how we earn the national income. ঠিক আছে national income মই কৈছিলোঁ the total of rent that is earned by those who have enough land to rent. Okay, ঘৰ কোনোবাক ভাড়া দিয়ে মাটি কোনোবা ভাড়া দিয়ে সেইবোৰ ইনকাম ৰেণ্ট বুলি মই কওঁ আৰু জাষ্ট লাইক ৰেণ্ট আমাৰ বেলেগ ইনকামো থাকে কিছুমান মানুহবিলাক ডেইলি ৱেজ আৰ্ণ কৰে ডেইলি হাজিৰা ডেইলি মজুৰি কৰাৰ কাৰণে পইচা পায় আৰু কিছুমান চেলাৰী হিচাপে পায় কিছুমান প্ৰফিট হিচাপে সদায় ইনকাম কমায় তুমি চোৱা for a businessman earn income in the form of profit ঠিক আছে a businessman doesn't have any definite salary for them whatever they sell any product they earn profit from what they sell so the profit they earn is actually their income. What about the interest? Interest is earned by capital. Okay, so in order to obtain this national income in a country when we add up all the income or when we add up all the earnings of different people I said in a country ইয়াতে মানুহ আছে বিভিন্ন মানুহ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অকুপেশ্যন আছে বিভিন্ন মানুহৰ অকুপেশ্যন বেলেগ বিভিন্ন মানুহৰ কাম বেলেগ okay this way আমি গোটেই মানুহবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পইচা আৰ্ণ কৰে সেই পইচাবিলাক যদি গোটেই যোগ কৰি দিয়া হয় then we will get national income. So in order to obtain national income we have to know how many people are working in what sector, whether it is the production sector, whether it is a landowner, whether it is a capital, whether it's a bank. This way we will know the national income. Let us go and see what the definitions of the national income says. So national income is the total earning of money income by different people of a country. In monetary terms it measures is the gross domestic product, gross national product and net national product. Even though তোমাৰ মিডিয়াম অসমীয়া যদিও সেই টাৰ্মবিলাক GDP, GNI আৰু NNI সেই শব্দবিলাক তোমালোকে ইংলিছৰ পৰা মনত ৰখাটোহে দৰকাৰ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ. So try to learn with this and what this means that মই explain কৰিম in the coming discussion ঠিক আছে so don't worry for that. So the main important thing is this line you have to see. ইয়াতে কি কৈছে national income is the total earning of money income by whom by different people of a country. Okay, এটা দেশৰ মানুহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন সোৰ্সৰ পৰা ইনকাম আৰ্ণ কৰে আৰু সেই আৰ্ণ কৰা ইনকাম বিলাক এড আপ হৈ যায় যদি যোগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে নেশ্যনেল ইনকাম আমি নেশ্যনেল ইনকাম পাই যাম আৰু এই নেশ্যনেল ইনকাম নামটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে so the name of a national income can be sometime as GDP. Okay, that means this national income is actually measured in various concepts or this monetary measure of national income is based on different ways. So GDP is also one of the ways to measure national income. GNI is also one of the way to measure the national income and net national income is also one of another way to know the national income. So national income is obtained simply by adding up all the income earned by
the people of a country are working in different sector, different occupation. Okay, so what is the definitions of national income given by Simon Kuznets? Simon Kuznets defines national income as the net output of a commodities and services flowing during the year from the country's productive system in the hands of the ultimate consumers. So Simon Kuznets কি ক'লে? It is defined as the national income, I mean the net output of a commodities. Simon Kuznets defines national income as the net output of a commodities and services. He said that, you know, income actually is obtained, and it is also known as net output. Okay, net means what? It is after deductions of everything. Output means what? Commodities. Okay, output is like দ্ৰব্য. Okay, finished product. So কিমান এটা net output পাইছে আৰু তাৰ value এটা বছৰত কিমান net output আহিছে আৰু সেই output ক'ৰ পৰা আহিছে? সেই output actually এটা country productive systemৰ পৰা আহিছে from this. Okay, so according to Simon, national income is defined as the total net output. আৰু সেই net output to কি? Total goods and services, মানে total finished product which can be consumable, which can be consumed, and those product in 1 year. Okay, এটা বছৰত কিমান finished product আহিছে, and then কিমান finished product আহিছে আৰু সেই product বিলাক, সেই বস্তুবিলাক ক'ৰ পৰা আহিছে? From the country's productive system in the hands of the consumers. Okay, so a country's productive system মানে কি? যি বস্তু produce কৰিব পৰা যায়, আৰু produce কৰিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগে? Labor লাগে, capital লাগে, land লাগে, organization লাগে. So those are actually the main 4 factors of productions, and we say that in a country we have 4 different kinds of factors of productions. I also do something, and just like me, you also do something else. That is why we actually define, we are actually part of factors of productions. আমি এটা factor of production or এটা part হে হয়, আমিও কিবা এটা কাম কৰোঁ, সেইকাৰণে এটা productive system, এটা country's productive system আমিও এটা ভাগ হয়, ঠিক আছে? So national income according to Kuznets means net output কিমান এটা country এটা বছৰত আহিছে, সেই produce কৰা কোনে কৰিছে? এটা country's productive system means এটা country's labor, capital, organization বিলাক কৰাৰ, আৰু সেই goods বিলাক ultimately কাৰ হাতত যায়? কাষ্টমাৰ হাতত যায়। কিবা এটা আমি বস্তু বনালে কি হ'ব? ultimately কনজিউমাৰ হাতত যাব। কনজিউমাৰ হাতত যাব মানে কি? আমি বনালে বস্তু, তাৰ পাছত আমি সেল কৰিম, সেল কৰিলে কোনে কিনিব? আফটাৰ অল দ্য আল্টিমেট কনজিউমাৰ্ছ। অ'কে, চ' এটা নেট আউটপুট কনজিউমাৰ হাতত কিমান গ'ল, সেইটোহে দ্য নেশ্যনেল ইনকাম according to Simon Kuznets. And yes, the thing is very true, because যেতিয়া কাষ্টমাৰ হাতত যাব নহয়, তেতিয়াহে আমি গম পাই যাম যে এটা কাণ্ট্ৰি ইমান উৎপাদন কৰা হৈছে, বা এটা কাণ্ট্ৰিৰ নেশ্যনেল ইনকাম ইমান হৈছে, বিকজ কনজিউমাৰ হাতত নোযোৱালৈকে একচুৱেলি আউটপুটহে হৈ থাকিব, কিন্তু কনজিউমাৰ পাছত আমি গম পাই যাম আমি পইচা পাইছোঁ, বিকজ কাষ্টমাৰবিলাক আমাৰ পৰা বস্তু কিনিব। চ' এটা কাণ্ট্ৰি গোটেই মানুহ যদি কামত লাগে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? গোটেই মানুহ আউটপুট উৎপাদন কৰিব, নিজেই কাম কৰি পেলাই, বা ফেক্টৰ্ছ অফ প্ৰডাকশ্যন কামত লগোৱাৰ পাছত যি আউটপুট আহিব সেই নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট হ'ব, আৰু সেই নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব বজাৰত, কাষ্টমাৰবিলাক কিনিব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ৰেভিনিউ আহিব, আৰু সেই ৰেভিনিউটো কি হ'ব? এতিয়া ইনকাম হৈ যাব, আৰু সেই ইনকামটো কাৰ কাৰ হাতত যাব? চব মানুহৰ হাতত যাব। কেনেকুৱা যাব? জাষ্ট লাইক দিছ, কাৰোবাৰ কাৰণে ৱেজত যাব, কাৰোবাৰ কাৰণে ৰেণ্টত যাব, কাৰোবাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টত যাব, কাৰোবাৰ কাৰণে প্ৰফিটত যাব, ঠিক আছে? চ' সেই যিমান আউটপুটবিলাক এনেকুৱা, সেই যিমান
আউটপুট আছে সেই আউটপুটবিলাক যেতিয়া বজাৰত গোটেই ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ যাব বাই চেলিং তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এতিয়া তুমি যদি এটা ফাৰ্মাৰ হয় মই যদি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ত কাম কৰে বা কোনোবা যদি বেংকত কাম কৰে এনেধৰণে গোটেই মানুহবিলাক পইচা পাব in the form of wage, rent, interest, and the total of this will become the national income. ঠিক আছে? So যেতিয়া according to again Simon Kuznets, যেতিয়া net output পাব এটা country by production system. ঠিক আছে? But production system means always all the factors of production involved together. And when it goes to the ultimate consumer, that means we will get the income, and that income when it distributed to all the people of a country in the form of wage, rent, interest and profit, now it will be the national income. Okay, so this is the definitions of national income given by Kuznets. Now moving on to the next topic, that is various concepts of national income. ঠিক আছে? Now in order to measure national income we have many ways. Okay, এটা national income measure কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত বিভিন্ন ৰাস্তা আছে, বিভিন্ন ways আছে আমি ফলো কৰিব পাৰো. Okay, so these are the ways 1 2 3 4 5 6. That means this national income is defined in various concepts. Okay, these are the concepts. That means national income can be defined as this. National income can also define like this. But the main important thing here is which concept of national income actually shows the actual economic condition of the country. That is what important for us. Okay, so measuring national income help us actually know that how a country is sustaining. তাৰমানে if we measure the national income, আমি যদি জাতীয় আয় মেজাৰ কৰোঁ বা ক্যালকুলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান কি গম পাম আমি পইচা কিমান আৰ্ন কৰিব পাৰে, এটা দেশত মানুহবিলাক দুখীয়া হৈ আছে নে দুখীয়া হোৱা নাই, বা এটা দেশ কিমান ইনকাম কৰিব পাৰে সেই আমি গম পাই যাম. আৰু after knowing that we can easily say a country is poor and a country is rich. We can definitely say these things. Okay, so I said now national income has a different various concept, and the concepts are this, but we have to arrive one of this measure. Okay, these are actually various concept of national income. Also these are various measure of national income. Now we have to find out which one is the best measure of national income. Okay, and kenekwa ami kuntu ami best national income measure বুলি ক'ব পাৰে যেতিয়া কোনোবা এটা মেজাৰটো আমাক ভাল এটা পিকচাৰ দেখুৱায়. কি পিকচাৰ লাগে আমাক এনেকুৱা পিকচাৰ লাগে যে এটা দেশ একদম আসল পৰিৱেশ, আসল কেৰেক্টাৰ বা আসল ইকনমিক কণ্ডিশ্যন যোনটো আমাক দেখাব পাৰে সেই একচুৱেলি measure to he amak lage. So we among this various measurement of national income we have to find out one of the best measure which will actually show us the actual economic situation, whether India is poor or whether India is rich. These things must be known to us by using one of the measure. That is why we have to find one of this measure. কোনটো হ'ব এই মেজাৰমেণ্টটো. ঠিক আছে, সো আৰু সেই মেজাৰমেণ্টটো প্ৰথম আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে জিডিপি ৰ পৰা. ঠিক আছে, জিডিপি মই কি ক'লো, জিডিপি ইজ একচুৱেলি দ্য নেশ্যনেল ইনকাম, বাট দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য মেজাৰমেণ্ট. জিডিপি measures to show us how much national income we have in a country. Okay, so let us go with national GDP and its definition. Okay, so gross domestic product is the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. So what are the things here we need to keep in mind? First is
গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট অ'কে ডেট মিনছ ইয়াতে আমাৰ দেশৰ আয় ইনকাম দেশৰ আয় কেলকুলেট কৰোঁতে আমি গ্ৰছ টাৰ্মত হিচাপ কৰিম তাৰমানে ঠিক আছে বিকজ এই GDP ইজ নাথিং বাট ইট ইজ এ মেজাৰ অফ নেশ্যনেল ইনকাম ঠিক আছে আমাৰ দেশৰ আয় কিমান আছে কাৰণেহে আমি GDP ইউজ কৰিছোঁ আৰু GDP নিচিনাকে GDP at market price আছে GDP at factor cost আছে GDP at different আছে so I said here are so many measures but using this GDP using this measure if we calculate then the calculations of the income of a country will be based on gross term আৰু gross term মানে কি মই অলপ পাছত কৈ আছো তোমালোকক কিন্তু ইয়াত কি হয় gross termত net termত নহয় তাৰমানে gross যদি তুমি কোৱা হয় তেতিয়া হলে তাৰ opposite word হ'ব net ঠিক আছে so gross termত calculate কৰা হ'ব তাৰমানে total termত calculate কৰা হ'ব কিছুমান বেয়া হৈ যায় কিছুমান ভাল হয় কিছুমান গুডছ বিলাক আসলতে হিসাব কৰিবলে একো নাথাকে তেতিয়াও হিসাব কৰিব ঠিক মানে means gross include everything so the calculations of national income with GDP is actually gross term okay and domestic that means it is the calculations of national income through this measure is actually domestic okay not the national so whether this is actually sometime this GDP is also said as the national income okay এই GDP ও কেতিয়াবা national income বুলি কোৱা হয় কিন্তু এই আসলতে GDP to national income বুলি আমি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে why because ইয়াতে আমি gross term to আছে gross term to আমি ইয়াত দেখিব পাওঁ so we have to go on further ঠিক আছে so হেকাৰণে মই কৈছো these are actually all the measures ঠিক আছে so all the measure this all measure also sometimes said as concepts of national income কিন্তু এটা কোনটো কনসেপ্ট বা কোনটো মেজাৰে আমাক আসল national income of a country দেখাব পাৰে হেতুহে আমাক লাগে so প্ৰথম হৈছে GDP আৰু ইয়াত কি ক্যালকুলেট কৰা হয় it measure the money value of all finished product ঠিক আছে তাৰ মানে GDP ত আমি কি ক্যালকুলেট কৰা হয় money value মানে কি এটা প্ৰডাক্ট ঠিক আছে এটা প্ৰডাক্ট তাৰ পইচাৰ ভ্যালু কিমান আছে ঠিক আছে আৰু ফিনিশ প্ৰডাক্ট বুলি কৈছে নহয় তাৰ মানে এটা বস্তু উৎপাদন কৰা হল কনজাম্পশন কৰিব পৰা ক্ষমতা হৈছে আৰু কনজিউম কৰিব পৰা হৈছে আৰু সেই প্ৰডাক্টৰ পইচা ভ্যালু কিমান আছে ঠিক আছে আৰু সেই প্ৰডাক্ট ক'ত প্ৰডিউস হ'ব লাগে within domestic territory of a country আৰু এটা বছৰত তাৰ মানে GDP কি ক্যালকুলেট কৰা হয় it is the money value মানে পইচাৰ ভ্যালু গুটেই বস্তু যেহেতু এটা কান্ট্ৰি প্ৰডিউস কৰা হয় আৰু এটা বছৰত ঠিক আছে এটা কান্ট্ৰি যেতিয়া মই কৈছো নহয় ইয়া ডমেষ্টিক টেৰিটৰি বুলি এটা কথা আছে তাৰ মানে এটা নিৰ্দিষ্ট জিওগ্ৰাফিকেল এৰিয়াত হ'ব লাগিব ইয়াত বেলেগ ঠাইত উৎপাদন কৰা নহব যদি ইন্ডিয়া GDP যদি মই কওঁ তেতিয়া হলে ইন্ডিয়াৰ প্ৰডাকশন হ'ব লাগিব ঠিক আছে লাগিলে ইন্ডিয়া প্ৰডাকশন হৈ আছে সেই কাৰণে ইন্ডিয়াত বলে US মানুহ আছে তাৰ কোনো দৰকাৰ নাই ঠিক আছে লাগিলে US মানুহ ইয়াতে থাকক কিন্তু US মানুহ যদি আমাৰ লগত ইয়াত প্ৰডাকশন কৰে তেতিয়া হলে আমি হেতুও হিসাব কৰিম তাৰ মানে এটা নিৰ্দিষ্ট জিওগ্ৰাফিকেল এৰিয়া যি বস্তু উৎপাদন হয় তাৰ পইচাৰ ভ্যালু এটা বছৰত কিমান আছে হেতুহে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট কিন্তু আসলতে সেই গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টটো আমাৰ কাৰণে এটা দেশৰ পৰিবেশ আসলতে দেখুৱাব পাৰিবনে this is my question okay because ইয়াতে দেশৰ আসল কথা আমাক ক'ব পাৰিবনে নাই ইয়াত আমি গম নাপাওঁ because gross domestic product আমি কি ক্যালকুলেট কৰো অকল ডমেষ্টিক টেৰিটৰি কথাহে ক্যালকুলেট কৰো কিন্তু এটা
বা এটা কাণ্ট্ৰি আসল কথা জানিবৰ কাৰণে বহুত ব্ৰড মাইণ্ডেড হ'ব লাগে, বহুত ডাঙৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব লাগে, বহুত ৱাইড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব লাগে। ৱাই? বিকজ এটা অকল দেশৰ মানুহ আজিকালি দিনত এটা দেশৰ মানুহ অকল এটা দেশত থাকে তেনেকুৱা নহয়। এই দেশৰ মানুহ ইণ্ডিয়া কাণ্ট্ৰিত আমাৰ মানুহবিলাকো বেলেগ দেশতো থাকে আৰু বেলেগ দেশত থকাৰ পাছত সিহঁতি তাৰ পৰা আমাক পইচা চেণ্ড কৰা, সেইবোৰ ইয়াত আচলতে হিচাপ নকৰে। ঠিক আছে? আৰু লগতে ধৰা আমাৰ নিজৰ মানুহবিলাকো কাম কৰিছে, কিন্তু ফৰেন মানুহ ইয়াত থকাৰ কাৰণেহে বেছি কাম হয়। ঠিক আছে? তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? আমি আচলতে ইমান কাম কৰা নাই। আমি আচলতে ইমান কাম কৰা নাই মানে কি, আমাৰ ইনকাম কম হ'ব লাগে, সেইকাৰণে আমি দুখীয়া হৈ আছোঁ। কিন্তু ইয়াত ফৰেন মানুহ থকাৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যন বহুত বেছি বাঢ়িছে, আৰু সেই প্ৰডাকশ্যন আচলতে বেছি হোৱাৰ কাৰণে এটা ডমেষ্টিক বা এটা কাণ্ট্ৰিৰ ইনকাম বেছি হোৱা নিচিনা লাগিব। We feel like our income is more, but the actual contributions of that production is not by ourselves. It is because the people of different country came to our land and do the work. Because of that, we feel like we have more income. But actually, we don't have income. Such things are actually missing here. কিছুমান বস্তু ইয়াত ইনক্লুড কৰা হোৱা নাই। সেইকাৰণে GDP আমাক এটা ভাল নেশ্যনেল ইনকাম মেজাৰমেণ্ট দিব পৰা নাই বা দিব নোৱাৰে। ৱাই? বিকজ এটা নিৰ্দিষ্ট ডমেষ্টিক কথাহে এইটো ইয়াত ক'ব GDPত। অ'কে? আৰু ইয়াতে মই কি আৰু ক'ব খুজিছোঁ, ইয়াতে বোলে মই কৈছোঁ ডমেষ্টিক, তাৰমানে এটা নিৰ্দিষ্ট ঠাই। আৰু এটা কথা হ'ল মনত ৰাখিবা, গ্ৰছ মানে কি হয়, তুমি এটা বস্তু বোলে কম দামত এটা কাৰ্টুন লৈ আহিলা, এটা কাৰ্টুনত লেটছ চে বহুত বস্তু আছে, কিন্তু সেই কাৰ্টুনৰ ভিতৰত তুমি যিহেতু নোচোৱা তাত বেয়াও থাকিব পাৰে। কিন্তু গ্ৰছ টাৰ্মত বোলে লেটছ চে 20টা আছে, আৰু সেই 20টা চব ভাল হৈ যাব তুমি মানে ক'ব নোৱাৰা, তাৰমানে কিছুমান বেয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু এই GDP কেলকুলেট কৰোঁতে ইয়াতে আমি চব ভাল হৈ যাব তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰমানে একদম টোটেলত কিমান উৎপাদন হ'ল এটা কাণ্ট্ৰি আৰু তাৰ পইচা ভেলিউ। ঠিক আছে? মানে 12টা যদি উৎপাদন কৰা হৈছে, তেতিয়া 12টাৰ মানি ভেলিউ কিমান হ'ব, সেইটোহে আচলতে GDP হ'ব। কিন্তু এই 12টা ভিতৰৰ পৰা কোনোবা এটা বেয়া হৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে? চ' নেট টাৰ্মত যদি আমি চাওঁ 11টা হ'ব পাৰে, কিন্তু GDPত এই বস্তুও মিচিং হয়। ঠিক আছে? তাৰমানে কেলকুলেট কৰাটো একদম এগ্ৰিগেট টাৰ্মত, একদম টোটেল টাৰ্মত, তাৰমানে বেয়া ভাল নাচায়। আৰু মেইন কথা হ'ল এইটো ডমেষ্টিক কথাহে কৈ থাকে। এটা দেশৰ তাৰ আউটাৰ এফেয়াৰ্ছ বা তাৰ এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ আমি কি হয় সেইটো নাচাওঁ। তাৰমানে এটা দেশৰ বেলেগ আন দেশৰ পৰা কি ৰিলেশ্যন আছে, কি এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট কৰিছে, বেলেগ দেশৰ পৰা কিমান ইনকাম আৰ্ণ কৰিছে, সেইবোৰ আমি ইয়াত কথা নাপাতোঁ। গতিকে ডমেষ্টিক মানে গ্ৰছ ডমেষ্টিক ইজ নট এ বেটাৰ মেজাৰমেণ্ট অফ নেশ্যনেল ইনকাম। বিকজ এটা নেশ্যনেল ইনকাম মেজাৰ মানে কি, আমাৰ গোটেই ৰিয়েল চিটুৱেশ্যনটো দেখুৱাব পৰা হ'ব লাগে, কিন্তু ইয়াত আমি সেইটো দেখা নাই। ঠিক আছে? চ' বিফৰ গোয়িং ইনটু অল দিছ কনচেপ্ট, before going into all this measurement, let us know some of the important concept which is very useful to understand. Okay? যিহেতু মই এতিয়া গ্ৰছ ক'লোঁ, গ্ৰছ মানে কি, নেট মানে কি, আৰু ইয়াত তুমি চোৱা গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এট মাৰ্কেট প্ৰাইচ, সেই মাৰ্কেট প্ৰাইচটো কি, gross domestic at factor cost, what is this factor cost, all those things, these are actually some of the concepts. This is very important. So let us go with all these small concepts before reaching into this discussion. Okay? এইবোৰ ডিছকাছ নকৰাৰ আগত প্ৰথম আমি কিছুমান শব্দবিলাক, কিছুমান ৱৰ্ডছবিলাক বা কিছুমান কনচেপ্টছবিলাক আমি বুজি লওঁ। অল ৰাইট? চ' now, these are some of the important concepts of national income. Without knowing this concept, we will not be able to understand what we have to learn. So the first point is gross versus net. What is gross? What is net? Okay, I already said that
GDP মানে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট আৰু গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট কি ক্যালকুলেট কৰে it is calculating the money value of all the product produced in one country in 1 year ঠিক আছে আৰু হে যিমান উৎপাদন কৰিলে এটা দেখত এটা ইয়াৰত হে ক্যালকুলেট কৰাটো একচুয়ালি গ্ৰছ টাৰ্মত ক্যালকুলেট কৰিছে বুলি কৈছে আৰু গ্ৰছ টাৰ্মত ক্যালকুলেট কৰাৰ কাৰণে তাৰ টোটাল ভিতৰত কিছুমান ভ্যালু আমি একচুয়ালি গম নাপাওঁ বেয়া হৈ আছে নে ভাল হৈ আছে বিকজ গ্ৰছ টাৰ্ম কিমান কোৱান্টিটি আছে হিমানহে ক্যালকুলেট কৰিছে কিন্তু যদি কিছুমান বেয়া হৈ আছে হেতুটো ভ্যালু কাউন্ট কৰি লাভ নাই সো প্ৰথম আমি জানি লম গ্ৰছ ভাৰ্সেস নেট Number 1 gross means the value of product including depreciation ঠিক আছে gross মানে কি হল value of product including depreciation depreciate মানে কিছুমান value গুছি যোৱা যেনেকে মই অথনি তোমালোকক এক্সাম্পল দিলো তুমি বলে এটা বছৰত গুটেই তোমাৰ টাইম ডিভোট কৰি তুমি খেতি কৰিলা আৰু হে খেতিৰ কৰাৰ সময়ত তুমি উৎপাদন কৰিছা আৰু হে উৎপাদন কৰাৰ পাৰ তুমি বলে 10 কিলো কিবা বস্তু উৎপাদন কৰিব পালা 10 কিলো কিবা উৎপাদন কৰিলা আৰু হে 10 কিলো তুমি লেটস সে বজাৰৰ আনিলা আৰু হে আনাৰ পাছত তুমি যে ক'ব পাৰিবা নে যে 10 কিলো হে থাকিব কিছুমান বস্তু বেয়া হয় একাৰণে তুমি বজাৰত আনাৰ পাছত তুমি দেখিছা যে 10 কিলো তুমি পাইছিলা কিন্তু বজাৰৰ আনাৰ পাছত কিছুমান বেয়া হৈ গ'ল আনুতে কিবা বেয়া হৈ গ'ল বা নিজে কিবা বেয়া হৈ গ'ল তো আলটিমেটলি কিমান 9 কিলো হে তুমি পাইছা তাৰ মানে আলটিমেটলি তুমি কিমান হে কাউন্ট কৰিব পাৰিবা you can calculate only for 9 kilo but gross termot kiman paisila tumi you got 10 kilo okay so this 1 kilo reduction is because of this depreciation tamane ki nije value decrease hoy jay okay aru why is this happening let me show you some example eruswa depreciation and a gross versus net ঠিক আছে then only মই আকৌ ইয়াতে যাম প্ৰথম আমি হেতু বুজিলাম তাৰ পাছত আকৌ হেতু তাত আকৌ যাম gross আৰু net সোৱা grossত actually তুমি বেছিকে আৰ্ন কৰিব পাৰিবা লাগিলে কিন্তু after you have to spend something then তোমাৰ হাতত কিমান থাকিব অকমানে থাকিব এতিয়া আমাকো তেনেকুৱা কেতিয়াবা কোৱা হয় গ্ৰছ স্যালাৰি আৰু নেট স্যালাৰি ঠিক আছে গ্ৰছত তুমি প্ৰথম ট্যাক্স নিদিয়া আগত তুমি বহুত টকা আৰ্ন কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে গ্ৰছ টাৰ্মত তুমি টোটাল ইমান টকা আৰ্ন কৰিছা কিন্তু তুমি তাৰ পৰা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট খৰচ কৰিব লাগিব নহয় you have to pay some tax you have to spend some thing okay after that তুমি জি পাবা নেট ইনকাম আৰু হে নেট ইনকামটো তোমাৰ আসল ইনকাম বুজিছানে বিকজ তুমি এই ইমান ইনকাম আৰ্ন কৰিবৰ কাৰণে তুমি কিছুমান ট্যাক্স দিব লাগিব নহয় আৰু হে ট্যাক্স দিয়াৰ পাছত হে আসল তোমাৰ ইনকাম ঠিক আছে সো দিস ইজ নেট ইনকাম আৰু জাস্ট লাইক দ্যাট তুমি সোৱা কেনেকুৱা ডেপ্ৰিচিয়েট হয় ঠিক আছে মই কলো যে ডেপ্ৰিচিয়েচন হয় depreciation to he amak gross aru netok separate kori pelai ta mane gross termor pra tumi jodi depreciation to minus kora tetia hole tumi paba net thik ase so yat ebar ako swa the difference between these two term is depreciation ta mane depreciation eta hobdo he gross aru netok separate kore where depreciation is expected decrease in the value of a fixed capital asset due to its general use. Number 4, it is a result of production process. So gross equal to net plus depreciation. Tamane gross is net aru plus depreciation. So he duta bostu milale gross hoy. Kintu net hole ki hoy gross or pra tumi depreciation minus koribo lagibo. Thik ase? So moi ako eta udaharon disu tumalukok. Because gross to whole ekdom total term aru he total termot kisuman beya hobo pare kisuman value nije beya hoi jay aru
সেই কাৰণে নেট টাৰ্মত আচলতে তুমি যি এক্সপেক্ট কৰিছা সেইমতে নহয় বুজিছা সেইটোৱে চ' এতিয়া চোৱা এক্সাম্পল তো মই এটা গাড়ী লৈছোঁ লেটছ চে আৰু ইয়াৰ গাড়ীৰ লাইফটো লেটছ চে 4 বছৰ ঠিক আছে চ' মই প্ৰথম বছৰত নতুন যেতিয়া কিনিছোঁ মই কিমান দিছোঁ $4,000 ঠিক আছে আফটাৰ 1 year এতিয়া গাড়ী যেতিয়া মই চলাই থাকিম নহয় কিছুমান বেয়া হ'ব কিছুমান নিজে লাইফটো কমি গৈ থাকিব সেইকাৰণে একটা বছৰ চলোৱাৰ পাছত কিছুমান মই খৰচ কৰিব লাগিব আৰু পুৰণা কিছুমান হ'ব কিছুমান বেয়া হ'ব সেইকাৰণে কি হয় এটা বছৰৰ পাছত সেই গাড়ীৰ ভেলিউ কিন্তু $4,000 হৈ নাথাকে এটা বছৰ চলোৱাৰ পাছত এই গাড়ীৰ ভেলিউটো $3,000 নামি আহিব সেইটোতো তোমালোকেও জানা আৰু মই যদি তেনেকুৱা চলাই থাকোঁ আফটাৰ 2 years যিহেতু চলাই থাকিম এভৰিডে টায়াৰ বেয়া হ'ব আৰু বেলেগ বস্তুবিলাক বেয়া হ'ব ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াৰ ভেলিউ আচলতে নামি আহি আছে চ' এনেকুৱা আৰু যদি মই 4 বছৰলৈকে চলাওঁ গাড়ী একদম পুৰণা হৈ গৈছে মানে তাৰ একো ভেলিউৱে নাই মই যদি বেচিব যাওঁ নহয় মই একদম কম প্ৰাইচত পাম মানে $1,000 হে পাম গতিকে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মানে এনেকুৱা তুমি ধৰা প্ৰডাকশ্যন কৰিছা ঠিক আছে তুমি উৎপাদন কৰিছা উৎপাদন কৰোঁতে তুমি দুটা মেচিন ইউজ কৰিছা এটা হ'ল নতুন মেচিন এটা হ'ল পুৰণা মেচিন ঠিক আছে নতুন মেচিনৰ যদি তুমি প্ৰডাকশ্যন কৰা তুমি লেটছ চে 100 ইউনিট বস্তু উৎপাদন কৰিব পাৰা আৰু পুৰণা মেচিনত তুমি ইউজ কৰিলে 100 ইউনিট প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰা কিন্তু কি হয় পুৰণা মেচিন ইউজ কৰোঁতে বোলে হঠাৎ এটা মেচিন বেয়া হৈ যায় ঠিক আছে মেচিনৰ পাৰ্টছ কিবা সলাবল হৈ যায় বিকজ মেচিনটো পুৰণা হৈছে চ' আল্টিমেটলি তুমি নতুন মেচিন যদি ইউজ কৰা তোমাক 100টা ইউনিট উৎপাদন কৰোঁতে কোনো প্ৰব্লেম নিদিব পুৰণা মেচিনত তোমাক 100টা উৎপাদন কৰিব কিন্তু ইন দ্য মিড প্ৰডাকশ্যন কৰোঁতে তুমি কিবা এটা মেকানিক মাতিব লাগিব কিবা এটা বেয়া হ'ব আৰু সেই বেয়া কাৰণে তুমি ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তাৰমানে ৰিপেয়াৰ কৰিলে কি হ'ব তোমাৰ এক্সট্ৰা খৰচা হ'ব ঠিক আছে চ' আল্টিমেটলি নতুন মেচিন তোমাক 100টা ইউনিট দিছে পুৰণা মেচিনে তোমাক 100টা উৎপাদন কৰিছে কিন্তু আচলতে আমি নেট টাৰ্মত যদি হিচাপ কৰোঁ পুৰণা মেচিন তোমাক এতিয়া 100টা দি থকা নাই 100টাৰ ভেলিউ দিয়া নাই বিকজ তুমি 100টা ইউনিট তুমি উৎপাদন কৰিব পাৰিলা পুৰণা মেচিনৰ পৰা কিন্তু তুমি এক্সট্ৰা খৰচো কৰিব লগা হৈছে that is actually depreciation because মেচিনটো যেতিয়া তুমি ইউজ কৰি আছা মেচিনৰ ভেলিউ বা মেচিনৰ লাইফটো কমি গৈ থাকে জাষ্ট লাইক দিছ কাৰ সেই গাড়ীৰ নিচিনা ভেলিউ কমি গৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে তুমি পুৰণা মেচিনৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন কৰিলে কি হয় তোমাক 100টাহে আউটপুট দিব টোটেল ঠিক আছে চ' তুমি ক'ব পাৰিবা যে 100টা ইউনিট উৎপাদন কৰিছোঁ কিন্তু আচল ভেলিউ 100 আছেনে নাই বিকজ তুমি কিছুমান টকা মেকানিকক দিয়া হৈ গ'ল আৰু সেইটো তুমি নোপোৱা তাৰমানে কি তুমি সেই 100টা ইউনিট বেচিলে তাৰ পৰা যি পইচা পাবা সেই পইচাৰ পৰা তুমি মেকানিকক দিব লাগিব চ' তুমি যদি লেটছ চে 100টা উৎপাদন চেল কৰাৰ পাছত তোমাক যদি 200 টকা দিয়ে আৰু সেই 200ৰ পৰা তুমি যদি 50 টকা মেকানিকক দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে 150 হে নেট টাৰ্মত তুমি পাইছা কিন্তু নতুন মেচিনত কি 100টা ইউনিট তুমি উৎপাদন কৰিলা আৰু তাৰ পৰা তুমি চেল কৰি 200 টকা পাইছা 200 টকাৰ পৰা তুমি কাকো দিব নালাগে তাৰমানে কি আল্টিমেটলি তুমি বুজি পাইছা চাগে নেট আৰু গ্ৰছ বুজিছানে নেট আৰু গ্ৰছ চ' তুমি গ্ৰছ টাৰ্মত ইমান পাব পাৰা দিছ ইজ মিষ্টাৰ গ্ৰছ বাট মিষ্টাৰ নেট ইজ অলৱেজ স্মল বিকজ you have to spend something okay out of this total income you have to spend some money as tax and because of the value depreciation repairing cost everything so ultimately you will get a net income which is less than the gross ঠিক আছে so এই দুইটা কনসেপ্ট বুজি পাব লাগে so কি কৈছো মই gross means কি net plus depreciation সেই কাৰণে এই grossটো সদায় মোটা হৈ থাকে ঠিক আছে সদায় একদম ফেট হৈ থাকে কিন্তু নেট হলে কি হয়
হে গ্ৰছ এই মোটাৰ পৰা এই ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন তাৰমানে ভেলিউ যোনটো ডাউন হয় ভেলিউ যোনটো এনে বেয়া হৈ থাকে মেচিন লাইফ গৈ থাকিলে সেই ভেলিউটো আচলতে তুমি কিমান ভেলিউ ডিক্ৰিজ হৈছে ইয়াতে মই কৈছিলোঁ তোমালোকক যে 4,000 পৰা 3,000 3,000 পৰা 2,000 1,000 আৰু পাছতে 4 বছৰৰ পাছত 0 তাৰমানে গাড়ী একদম বেয়া হৈ গ'ল সেই তেনেকুৱাৰ কাৰণে তোমাৰ ইয়াত কিমান ভেলিউ ৰিডিউচ হৈছে সেই ভেলিউ তুমি ইয়াত মাইনাছ কৰিব লাগিব ইয়াত ভেলিউ মাইনাছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি গ্ৰছ আৰু গ্ৰছৰ পৰা তুমি নেট পাব পাৰিবা বা তুমি যদি নেটৰ পৰা গ্ৰছ যাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে চিম্পলি এই ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন এড কৰি দিলে হৈ যাব তুমি গ্ৰছ পাই যাব ঠিক আছে আৰু সেই ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ক'ত হয় যেতিয়া যেতিয়া তুমি প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছ হৈ থাকিবা ঠিক আছে এটা মেচিন যদি তুমি উৎপাদন ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰি থাকা কণ্টিনিউৱাছলি তাৰমানে অবভিয়াছলি সেই মেচিনৰ লাইফ ৰিডিউচ হৈ থাকিব ঠিক আছে চ' দিছ ৱে যদি লাইফ বা যদি ৰিপেয়াৰ কষ্ট হৈ থাকিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এক্সট্ৰা খৰচ যাব সেই এক্সট্ৰা খৰচ যোৱাৰ কাৰণে আচলতে তোমাৰ উৎপাদন বেছি হ'ব পাৰে বাট তুমি ভেলিউ যি পাবা সেই ভেলিউৰ পৰা তোমাৰ এক্সট্ৰা খৰচবিলাক যদি মাইনাছ কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে নেট টাৰ্মত যি পায় সেইটো একচুৱেলি নেট হয় এতিয়া আমি এটা কথা জানিব পাৰিম যে এটা কাণ্ট্ৰি নেশ্যনেল ইনকাম কেলকুলেট কৰোঁতে যদি গ্ৰছ টাৰ্মত কেলকুলেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমাক কিবা একচুৱেল ইকনমিক চিটুৱেশ্যন আমাক দেখুৱাব পাৰিবনে দিছ ইজ মাই কুৱেশ্যন কোনোবা ক'ব পাৰিবানে আমি যদি এটা দেশৰ আয় ইনকাম কৰোঁ সেই ইনকাম হিচাপ কৰোঁতে আমি নেট টাৰ্মত হিচাপ কৰিম নে গ্ৰছ টাৰ্মত হিচাপ কৰিম কোনটো আমাক ভাল হিচাপ দিব কোনোবা ক'ব পাৰিবা শুনি আছানে মোৰ কথা তোমালোকে Gross. হা হেল্ল' শুনিছানে Are you able to hear me? Okay, very good. Supriya Mondal, net টাৰ্মতে হিচাপ কৰিব লাগিব যদি গ্ৰছ টাৰ্মত হিচাপ কৰিব লগা হয় ভেলিউ বহুত শ্ব' কৰিব just like this fat guy ইণ্ডিয়াৰ ইনকাম বহুত দেখুৱাব পাৰে কিন্তু সেই ইনকাম আচলতে নহ'বও পাৰে তাৰমানে after deductions of the depreciation value okay so it will be this এইটো আমাক সৰুৱে হওক বা বেছি সৰুৱে হওক লাগিলে কিন্তু সেইটো আমাৰ একচুৱেল ইনকাম হয় ঠিক আছে আৰু আমাৰ একচুৱেল ইনকাম জানাৰটো বেছি দৰকাৰ তেতিয়াহে আমি আমাৰ নিজৰ আসল কেপাচিটি আমি নিজক জানিব পাৰিম so this is the concept of gross and net now going to the next discussion let us go toward the next discussion are you visible are you able to see this Yes, sir. okay ঠিক আছে The next point is national income and domestic income. Please listen carefully, okay? The first point is national income refers to net money value of all final goods and services produced by the normal resident of a country during an accounting year. This is national income. National income refers to net money value of all final goods and services. That means তুমি নেট টাৰ্মত কিমান উৎপাদন কৰিলা মানে কিছুমান বেয়া বস্তু ইনক্লুড কৰা নাই তাৰমানে বেছি নিজে ভেলিউ ৰিডিউচ হ'ল তেনেকুৱা বস্তু ৰিডিউচ কৰা নাই ইনক্লুড কৰা নাই ইয়াতে কি ইনক্লুড কৰিছে ইয়াত কৈছে নেট ভেলিউ তাৰমানে নেট টাৰ্মত তুমি কিমান উৎপাদন কৰিছা তাৰ মানি ভেলিউ তুমি 10টা ইউনিট প্ৰডাকশ্যন কৰিছা সেই 10টা সব ভাল হয় আৰু তাৰ মানি ভেলিউ তুমি কিমান পাবা ঠিক আছে সেইটোহে আমাৰ একচুৱেলি নেশ্যনেল ইনকাম বুলি কোৱা হ'ব বিকজ
সবৰ ইনকাম যদি আমি নেট টাৰ্মত মেজাৰ কৰোঁ সেইটো কি পাই যাম আমি নেশ্যনেল ইনকাম পাই যাম ঠিক আছে কিন্তু ডমেষ্টিক মানে কি ডমেষ্টিক ইনকাম refers to a total factor incomes earned by factors of production within domestic territory of a country during 1 year সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰমানে ডমেষ্টিক ইনকাম মানে কি এটা দেশৰ মানুহ নিজৰ দেশতে থাকে আৰু সিহঁতে কিমান ইনকাম আৰ্ন কৰে that is domestic income ঠিক আছে কিন্তু নেশ্যনেল ইনকামত কি হ'ব এটা মানুহ নিজৰ দেশতো থাকিব পাৰে আৰু নিজৰ দেশতো ইনকাম আৰ্ন কৰিব পাৰে লগতে বেলেগ দেশতো ইনকাম আৰ্ন কৰিব পাৰে নহয় আৰু সেই ইনকামবিলাকক ইনক্লুড কৰা হ'ব ঠিক আছে that is called national income কিন্তু ডমেষ্টিক ইনকামত কি হিচাপ কৰিব অকল ইয়াতে অকল মই এজ এ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন মই নিজৰ কাণ্ট্ৰিত থাকি কিমান আৰ্ন কৰিলোঁ সেইটোহে অকল হিচাপ কৰিব মই যদি বেলেগ দেশতো ইনকাম কৰোঁ লেটছ চে মোৰ বিজনেছ ইউএছতো আছে তাতো মই ইনকাম আৰ্ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ইনকাম একচুৱেলি ইউএছত মই কিমান আৰ্ন কৰোঁ সেইটো হিচাপ নকৰে চ' আমাক সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাক কোনটো ভাল আইডিয়া দিব সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি নেশ্যনেল ইনকামহে আমাক ভাল হ'ব ঠিক আছে বিকজ ডমেষ্টিক ইনকামটো একচুৱেলি একদম নেৰ' কনচেপ্ট হয় তাৰমানে ইট ইজ এ ভেৰি স্মল কনচেপ্ট বিকজ ইট ইজ অনলি স্পেচিফিক উইথ ওৱান পাৰ্টিকুলাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ৰিজন বাট এটা দেশৰ আজিকালি দিনত যিহেতু গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈছে যিহেতু অ'পেন ইকনমি হৈছে যিহেতু এটা ৰাষ্ট্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে সেইটো টাইমত অকল ডমেষ্টিক ইনকাম ক'লে আমি এটা দেশৰ আচল ইকনমিকৰ কণ্ডিশ্যন আমি গম নাপাম চ' ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট you know we should study about national income but here we just need to understand the difference between national and domestic ঠিক আছে আৰু number 3 the difference between these two income is net factor income from abroad which is included in national income and excluded from domestic income তাৰমানে কি অথনিৰ নিচিনা গ্ৰছৰ পৰা নেট তাৰ ছেপাৰেশ্যন কৰা নিচিনা বা তাৰ ডিফাৰেঞ্চ হোৱাৰ নিচিনা ইয়াতো আমি ডিফাৰেঞ্চ কি দেখিছোঁ গ্ৰছ আৰু নেটৰ নিচিনাকৈ ইয়াতো আমি নেশ্যনেল আৰু ডমেষ্টিকৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি দেখিছোঁ আমি নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড সেই বস্তুটোহে আমাক ছেপাৰেট কৰে ঠিক আছে ডমেষ্টিক ইনকামত আমি কি দেখিছোঁ অকল এটা কাণ্ট্ৰি মানুহ এটা নিজৰ কাণ্ট্ৰিত কিমান আৰ্ন কৰে অকল সেইটো কিন্তু নেশ্যনেলত অকল সেইটো নহয় নেশ্যনেলত নিজে কিমান আৰ্ন কৰিছে এটা কাণ্ট্ৰিত থাকি বা লগতে এটা কাণ্ট্ৰিৰ মানুহ যদি ইউএছত থাকে বা আমেৰিকাত থাকে সেই আমেৰিকাত থকা মানুহজনেও কিমান তাত আৰ্ন কৰে সেই ইনকামো আচলতে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনে হয় ঠিক আছে আমেৰিকা চিটিজেন লোৱা নাই লেটছ চে চ' এটা কাণ্ট্ৰি এটা ইণ্ডিয়াৰ মানুহ যদি ইউএছত থাকে আৰু তাত ইনকাম কৰে আৰু সেই ইনকামটো ঘৰৰ মানুহবিলাকক যদি পঠায় তেতিয়াহ'লে আমি সেই ইনকামবিলাকক একচুৱেলি ইনক্লুড কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদি মই ইণ্ডিয়াৰ মানুহ হয় আৰু মই বেলেগ কাণ্ট্ৰিত যদি থাকোঁ আৰু তাত ইনকাম মই যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ইনকামৰ কাৰণে কি ক'ম আমি নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড তাৰমানে মই ইউএছত থাকিলোঁ ইউএছত মই ইনকাম কৰিলোঁ আৰু সেই ইনকামৰ পৰা মই কিছুমান টেক্স দিলোঁ ডেট ইজ মাই নেট ঠিক আছে নেট টাৰ্মত মই ইউএছৰ পৰা কিমান আৰ্ন কৰিলোঁ সেই ইনকামটো মোৰ দেশলৈ মই আনিম ডেট ইজ নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড চ' নেশ্যনেল ইনকাম মিনছ হোৱাট তোমাৰ ডমেষ্টিক টেৰিটৰীত বা এটা নিৰ্দিষ্ট প্লেচত তুমি কিমান আৰ্ন কৰিলা লগতে ফৰেন কাণ্ট্ৰিৰ পৰা তুমি কিমান আৰ্ন কৰিলা সেইটোহে আচলতে নেশ্যনেল ইনকাম কিন্তু ডমেষ্টিক ইনকাম মানে হ'ল ফৰেনত থাকি কিমান আৰ্ন কৰিলে ডেট ডাজন্ট মেটাৰ ঠিক আছে আমি নিজৰ দেশত কিমান ইনকাম আৰ্ন কৰিলোঁ ডেট ইজ ডমেষ্টিক চ' নেশ্যনেল এণ্ড ডমেষ্টিক মাজত ডিফাৰেঞ্চ হৈছে নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড আৰু সেই ইনকাম কেনেকুৱা পাইছে যেতিয়া আমি বেলেগ দেশত থাকিম বেলেগ দেশত কিমান ইনকাম আমাক দিয়ে সেই ইনকামটো যেতিয়া আৰ্ন কৰে
বা হিচাপ কৰে that is national income ঠিক আছে so ইয়াত চোৱা national income means domestic income plus net factor income from abroad ঠিক আছে এই দুটা টার্ম মিলাই পেলাই হে national income পোৱা হয় কিন্তু domestic income মানে অকল মানে এই ইয়াৰ পৰা national income পৰা আকৌ আমি net factor income from abroad minus কৰিব লাগিব so this is the difference between national income and domestic income বহুত ডাঙৰকে বৰখন দি আছে so I will stop here for today